미국 국방부 국제경제자문위원인 제임스 리카즈가 올해 연말 미국 주식시장이 폭락이 시작될 수 있다고 경고했습니다. 미 증시의 붕괴에 대비해 현금 비중을 자산의 30%까지 늘리라는 조언입니다. 정부의 잇따른 규제와 엄포에도 불구하고 서울 아파트값은 85주 만에 최고 상승폭을 기록하는 등 집값 오름세가 꺾이지 않고 있습니다. 한국경제TV가 주택시장 전문가를 대상으로 조사한 결과 적어도 내년 말까지는 집값 강세가 계속될 것이라는 전망이 나왔습니다. 신제품 판매 부진과 중국 업체들의 약진으로 삼성전자의 글로벌 스마트폰 시장 1위 입지가 흔들리고 있습니다. 삼성은 오는 2023년까지 10배 정도 성장할 것으로 예상되는 폴더블 폰에 올인하는 전략으로 반등을 모색하고 있습니다. 카카오페이 증권과 토스증권이 빠른 속도로 고객 수를 늘리며 증권업계의 매기로 급부상하고 있습니다. 기존 증권사들의 잠재적인 위협이 되고 있는데 자금력이 큰 4050 세대 고객을 유치할 수 있을지가 관건으로 꼽힙니다. 여러분 안녕하십니까? 뉴스플러스 시작합니다. 신대공황의 저자 제임스 리카즈 미 국방부 국제경제자문위원이 한국경제TV와의 단독 인터뷰에서 올가을 미 증시의 조정이 시작될 것이라고 경고했습니다. 리카즈 위원은 각종 지표들이 법을 막바지에 치닫고 있다는 것을 보여주고 있다며 현금 보유 비중을 늘려야 한다고 강조했습니다. 조현 기자가 직접 만나봤습니다. Hello, Jim. How are you? I'm fine, Trish. How are you? 미국의 인플레이션에 대한 경고가 지속적으로 제기되고 있습니다. 레리 서머스 전미 재무장관은 미 연준이 이 인플레이션의 리스크를 과소평가했다 이렇게 지적을 했고요. 닥터 두민 누리엘 루비니 교수는 스태그플레이션의 위험을 경고하기도 했습니다. 리카즈 씨께서는 현재 미국 경제 상황을 어떻게 판단하고 계신가요? I've been very strongly in the disinflation or deflation camp. We're not going to get inflation. Our economy is still fundamentally weak. We've had a bit of a recovery from the sharp contraction last year in 2020. So we've had a recovery, and that's fine, and jobs are coming back. But the economy is still very weak. There's still between 10 and 20 million Americans of prime working age between the ages of 25 and 54 who do not have jobs. They don't show up in the official unemployment numbers because they're not. You have to be looking for a job. They're not looking for a job, but they're available. You know, the government keeps handing out what we call stimulus, which is not really stimulus, but we've been sending checks to Americans, increasing unemployment benefits, deficit spending, et cetera. But the data is very clear that Americans are not spending the money. They're saving about 75% of it. So we do see asset bubbles. So we're not going to get price inflation. We'll probably get disinflation and lower rates. So if you say, where's the money going? It's going into asset bubbles in stocks and real estate. But that's not inflation. Those are asset bubbles, which are different. 글로벌 자산 시장의 버블 붕괴가 임박했다라는 이야기가 나오는데요. 여기에 대해서는 어떻게 보시나요? I think the fourth quarter of this year could be a difficult time. And the reason is that we're going to get more data. So we have to see prices in August, September. But I would say by October, that evidence will come in. So once the data comes in, inflation is weak, interest rates come down, the economy slows. People are going to look at that and say, that we can't support these valuations. So I would look for a stock market correction in the fall, maybe October. 금리 인상 시기는 언제로 예상하시나요? 그리고 연준의 통화 정책은 적정했다고 보십니까? Well, monetary policy is mostly irrelevant. The Fed really doesn't matter. I feel healthy, but I may not live long enough to see an interest rate increase. About a month ago, the Fed said we were going to raise interest rates in 2023. Right. But now we think maybe in late 2022 we're going to raise interest rates. The Fed can't even tell you what's going to happen in 3 months. How do they know what's going to happen in 2 years? That's the most ridiculous thing I've ever heard. The Fed's forecasting ability is the worst of any major financial institution. But more to the point, people say the Fed has printed, $7 or $8 or $9 trillion. The number moves around, so you have to look at it almost every day. Well, they have in a technical sense, but how do they do that? They buy bonds from the big banks, and they take the bonds from the big banks and they give the banks the money. But what do the banks do with the money? They give it back to the Fed
in the form of excess reserves. Right. So the money doesn't go anywhere. The things that matter in the real economy are consumer expectations about inflation, confidence. Are we actually spending money? And there's money around, but are we spending it or are we saving it? Unemployment. Those are trade, exchange rates. Those are important things, but the Fed almost doesn't matter. 불확실성이 높은 지금 같은 시기에 개인 투자자들에게 필요한 투자 전략은 무엇인가요? Well, what you need is diversification. And that sounds obvious. Everyone says you should diversify. But most people don't understand what diversification really is. Real diversification, you can have some stocks. I'm not saying you can't have any stocks, but you should have some, so U.S. Treasury notes or Korean government bonds or, Japanese government bonds, high quality government bonds. I would definitely recommend gold for about 10%, not all gold. I also recommend a large cash allocation, and cash is very good in deflation. If you get deflation, cash is worth more in real terms. Cash reduces the volatility of the rest of your portfolio. So if you have things like gold or stocks or tech companies that are volatile, the cash reduces the overall volatility. But the most important benefit of cash, and again, people don't understand this, it has huge embedded optionality. What that means is if there's a crash or a correction and you're the person with cash, you can make a lot of choices. So that ability to act. 마지막으로 한국 개인 투자자들을 위한 조언 부탁드립니다. There are always good companies around. I wouldn't say don't buy any stocks, but I would say our metrics look very bubbly right now. I would, if you invest in U.S. stocks, choose the best companies. I would look at natural resources, the gold mining, silver mining, water. I look at agriculture. I think that's a strong sector. I also look at the energy sector. Wind turbines and solar power will grow. Those are investable sectors, but they're not going to be able to keep up with the demand for energy. So wind and solar may increase, that's fine, but oil and gas are not going away. So when you see good companies like Chevron, Exxon, BP, when their stock prices are beaten down on all this hysteria, that could be a good time to buy. Thank you for sharing your insights today. Thanks. Thank you. 상장 디스펀드의 트렌드가 국내 시장에서 해외로 또 대표 지수에서 업종 섹터로 변하고 있습니다. 이런 가운데 미국의 기업 인수 목적 회사 스펙에 투자할 수 있는 ETF가 출시돼서 눈길을 끌고 있습니다. 지수희 기자입니다. 비상장 기업 인수 합병을 목적으로 설립된 페이퍼 컴퍼니 스펙. 개인 투자 자금을 모은 후 비상장 우량 기업을 합병해 증시에 상장합니다. 제2의 테슬라로 불리며 투자자들의 높은 관심을 받았던 전기차 기업 루시드 모터스도 지난 2월 스펙을 통해 나스닥에 상장했습니다. 이 외에도 이름만 대면 알만한 온라인 카지노 업체 드래프트킹스와 우주 개발 기업 버진 갤럭틱, 전고체 배터리 제조사 퀀텀스케이프 등도 모두 스펙 상장입니다. 이처럼 미래 유망 기업들의 상장 활로로 스펙이 주목을 받으면서 올해 7월 말 기준으로 미국 스펙에 모인 자금은 1,187억 달러, 우리 돈으로 137조 원을 기록하는 등 이미 지난해 수치를 넘어섰습니다. 이와 맞물려 국내 투자자들 사이에서도 미국 스펙 ETF에 대한 관심이 적지 않습니다. 최근 국내에서 미국 스펙주에 투자하는 ETF가 선보였는데 상장 이후 18% 상승했습니다. 하지만 정보의 비대칭성과 스펙의 특성상 높은 변동성은 유의해야 할 부분입니다. 스펙 같은 경우에는 사실 이제 종목들이 되게 많아요. 개별 스펙에 대해서 좀 공부를 하셔야 되는데 주식보다는 정보가 조금 부족한 편이에요. 개별 종목들이 갖는 변동성도 월등하게 크고요. 이제 ETF를 통해서 조금 포트폴리오를 구성해서 투자하시는 방법을 이제 저희는 권유를 드리고 있고요. 전문가들은 스펙 ETF 투자는 시장 대표지수 ETF보다 변동성이 크기 때문에 중위험 중수익의 투자자에게 적합한 상품이라고 설명했습니다. 한국경제TV 지수입니다. 신생증권사 카카오페이 증권 그리고 토스증권의 성장세가 매섭습니다. 가입자 수가 최근 빠르게 불어나고 있는데 카카오페이 증권은 MTS를, 토스증권은 해외 주식 거래 서비스를 각각 예고하면서 기존 증권사들을 강하게 위협하고 있습니다. 문영민 기자입니다.
기존 증권사들이 200만 계좌를 끌어모으는 데 걸렸던 시간은 평균 5년 이상. 하지만 카카오페이 증권과 토스증권은 이를 각각 6달, 2달 만에 달성했습니다. 이달 기준 카카오페이 증권은 500만 명, 토스증권은 350만 명이 넘는 가입자를 확보했습니다. 토스라는 완전 금융에 포커스된 플랫폼 위에 있고 그래서 저희의 1000만 고객 중에 토스의 1000만 고객 중에 저희의 서비스를 되게 사랑하고 좋아하시는 초기 350만 고객을 확보를 할 수 있었어요. 증권사 MTS 실적을 가르는 월 실질 이용자에서도 괄목할 만한 성적표를 받았습니다. 증권업계에 따르면 카카오페이 증권은 160만 명 이상, 토스증권은 80만 명 이상의 유저들이 월 실질 이용자로 집계됐습니다. 키움증권 300만 명, NH투자증권 210만 명에는 못 미치지만 삼성증권 180만 명, KB증권 107만 명 등 상위권 증권사와 어깨를 나란히 하는 수준입니다. 펀드 등 간접투자 서비스만 제공했던 카카오페이 증권은 이러한 성장세에 힘입어 하반기 주식 매매 서비스 출시를 앞두고 있습니다. MTS가 나오면 주식 계좌를 또 따로 터하지나 이런 고민도 하실 수 있는데 저희는 지금 카카오페이 증권의 계좌를 만들지는 500만 명, 별도의 계좌 개설 없이 주식 거래를 이용하실 수 있도록 해드리려고 하고 있거든요. 3,600만 명의 사용자를 보유한 카카오페이 플랫폼을 활용해 서비스를 시작한다고 한 만큼 빠른 저변 확대가 기대됩니다. 그동안 국내 주식 거래만 제공했던 토스증권은 한 달 뒤 해외 주식 거래도 개시합니다. 해외 주식 런칭을 9월 달 정도로 대고객 오픈을 생각하고 있어요. 국내 주식, 해외 주식, 그다음에는 자산 관리 해서 여러 가지 성향의 분들에게 그리고 저희의 프로덕트 자체도 서비스에서 제공해드리는 정보라든지 이런 거의 퀄리티를 이제 높여가면서 한국경제TV 취재 결과 토스증권은 해외 주식 거래 런칭과 함께 해외 ETF를 선보이고 이후 국내 ETF와 펀드 등 간접 투자 상품까지 내놓을 예정입니다. MZ세대를 중심으로 몸집을 키운 카카오페이 증권과 토스증권은 토털 금융관리 서비스 플랫폼으로의 도약을 준비하며 기존 증권사를 위협하고 있습니다. 한국경제TV 문영민입니다. 토스증권과 카카오페이 증권이 업계 내 돌풍을 일으키고 있는 이유, 그리고 앞으로 어떤 흐름이 전개될지 증권부 박혜린 기자가 이 소식을 전해드리겠습니다. 박 기자, 네. 이 새로운 매기가 등장해서 기존 증권사들은 좀 상당히 긴장이 되겠습니다. 이제 매기라고 하면 안 될 것 같습니다. 제가 한두 달 전에 과거 매기다, 과매기다, 신매기다 하면서 얘기를 했던 것 같은데 네. 매기가 아니라 상어라고 봐야 할 것 같습니다. 이 신생 증권사들이 MZ세대를 중심으로 외연을 확장해 나가면서 증권업계 존재감을 과시하고 있는 상황인데요. 출범 5달 만에 토스증권은 가입자 수 400만 명, 또 아직 MTS를 출시하지도 않은 카카오페이 증권의 가입자 수는 500만 명을 넘어선 상황입니다. 예. 금융투자협회에 따르면 최근 5개월 만에 국내 주식거래 계좌 수가 1,000만 개가 늘었는데 이것도 굉장히 빠른 속도로 늘어난 겁니다. 그런데 이 중 절반 가까이가 토스에서 나왔다고 볼 수 있는 겁니다. 네, 어떻게 이렇게까지 늘어난 거냐 이유가 좀 궁금해지는데 고객 모으기 이벤트 같은 걸 최근에 이제 진행을 했잖아요. 네, 설마 그렇습니다. 그것 때문에 고객 유치가 이렇게 성공적으로 늘어났다라고 할 수 있는 건 아니겠죠? 맞습니다. 그 부분도 있는데요. 네. 이 가입자 수는 이벤트를 통해서 물론 말씀하셨듯이 늘릴 수 있습니다. 하지만 말 그대로 이벤트성에 불과합니다. 그래서 이제 봐야 하는 게 월간 활성화 사용자 수인데 네. 토스증권의 경우 400만 명 중 월간 활성화 이용자 수가 100만 명을 넘어섰고 카카오는 500만 명 중에 180만 명이 넘습니다. 이벤트로 유입이 됐다고 하더라도 이 고객들 상당수가 진성 고객으로 남았다는 점은 주목해 볼 만한 포인트입니다. 월간 활성화 이용자 수가 100만 명, 180만 명이다. 이게 어느 정도나 되는 수준인 네, 거죠? 사실 기존 증권사들도 100만 명을 넘기는 쉽지 않습니다. 아, 그렇습니까? 그럼 벌써 이제 기존 증권사 수준만큼 굉장히 올라왔다. 위협했다라고 볼 수 있습니다. 예, 혹시 수수료 무료 정책 같은 걸 시행해서 고객들을 좀 이렇게 잠시 끌어오고 있는 이런 상황인 건 아니고요. 네, 그럴 수도 있는데 사실 토스증권은 위탁 매매 수수료를 0.015%를 받겠다고 했습니다. 물론 지금은 이벤트 형식으로 일정 기간 수수료 면제 혜택을 주고 있긴 합니다만 예. 계속 무료는 아니라는 겁니다. 오히려 삼성증권이나 기존 증권사들이 이 평생 수수료 무료 혜택을 제공하는 경우가 많은데요. 토스증권 같은 경우는 0.015% 받겠다고 했으니까 그만큼 이 플랫폼에 대한 자신감과 자부심이 드러나는 부분이다 이렇게 볼 수 있겠습니다. 이벤트나 수수료 때문이 아니면 정말 말 그대로 써보니까 쓸만해서다라는 말이 될 수도 있겠는데. 네, 그렇습니다. 네, 토스증권 같은 경우는 이제 MTS가 좋다라는 얘기를 박 네. 기자가 지난 시간에 나와서 네. 한번 설명을 해준 적이 있잖아요. 네. 정확히 어떤 부분들이
소비자들 마음을 좀 사로잡았다라고 할 수 있을까요? 네, 대표적이라고 할 수 있는 건 접근성일 겁니다. 네. 토스는 토스 앱 내에서 모든 것이 가능하도록 원앱 전략을 구사하고 있는데 이용자들의 접근성이 그만큼 좋을 수밖에 없습니다. 또 카카오페이 증권은 카카오페이 플랫폼과 연계된다는 강점을 가지고 있고요. 또 말씀하셨듯 트레이딩 시스템이라는 게 사실 기능상으로 봤을 때 트레이딩만 가능하면 뭐 다 비슷하다 이런 식으로 볼 수도 있는데요. 비슷한 것들 중 하나만 선택을 하자고 하면 나에게 맞는 감성, 내 취향이라는 게 작용을 할 수밖에 없습니다. 네. 뭐 비슷한 식당인 것 같아도 뭐 단골 식당이 존재하는 것처럼 그럴 수밖에 없는데 제가 취재하면서 느꼈던 건 토스증권의 경우 이용자들의 성향과 이 요구사항을 정말 재빠르게 파악을 하고 공을 들여서 이 친근한 증권사 이미지를 가져갔다는 점이 포인트로 볼 것 같습니다. 가령 정말 사소하다고 볼 수 있는데 오늘 주가가 많이 오른 종목들 같은 경우에 뭐 다른 증권사 앱에서도 물론 찾아볼 수 있습니다만 뭐 전일 대비 등락률 이런 식으로 말이 조금 어렵죠. 네. 근데 토스증권의 경우엔 만약 어제 알았더라면 뭐 만약 한 달 전에 알았더라면 이런 식으로 같은 자료라도 직관적으로 투자자들이 알 수 있게 표현을 해놨습니다. 또 비비고 만두가 잘 팔린다 이런 기사를 만약에 접했다면 비비고라고 검색을 하면 CJ 제일제당 주가가 뜨는 형식으로도 구성이 돼 있습니다. 또 이렇게 주식시장에 아직 익숙하지 않은 주린이들에게 눈높이에 맞는 방식으로 소구하는 겁니다. 약간 좀 증권가의 애플 같은 느낌이 네. 드네요. 이게 이용자 편의나 감성적인 부분을 좀 공략하고 있다 이런 얘기고 혹시 또 뭐 다른 게 있습니까? 네, 또 처음에는 너무 MTS에서 볼 수 있는 기능이 적다 이런 불만도 나왔습니다. 네. 뭐 가령 주린이도 봉차트 볼 수 있다, 봉차트 해주세요 이런 불만들이 많았는데 지금은 봉차트도 반영이 됐고요. 또 ROE, 뭐 PER 등 이런 기업 재무지표도 볼 수 있는 그런 것들을 보강을 했습니다. 즉 이렇게 사용자의 의견에 굉장히 빠르게 피드백을 한다는 모습을 찾아볼 수 있었고 네. 앵커도 혹시 주식 투자하십니까? 뭐 예전에 한 적들이 있죠. 네. 그러면 이제 뭐 가령 종목 정보 같은 거 알아보실 때 어디로 보통 보시나요? 뭐 종목 토론방 이런 네, 거는 맞습니다. 보통은 포털 사이트 많이 이용하는 것 네, 같아요. 맞습니다. 저도 이제 뉴스앤마켓을 하면서 투자자들의 반응이나 분위기를 읽을 때 그 포털 사이트 말씀하셨듯 이 종목 토론방을 굉장히 자주 보는데 되게 재미있더라고요. 예. 근데 토스증권에서도 이 커뮤니티 기능을 제공을 해서 투자자들끼리 정보도 공유하고 일종의 유대감도 느낄 수 있는 장을 마련해 놨습니다. 이 점도 MZ세대에게 어필하는 특징 중 하나라고 볼 수 있습니다. 또 최근에 시작한 주식 선물하기 서비스도 투자자들에게 좋은 호응을 얻고 있습니다. 네. 확실히 요즘 이제 젊은 세대들은 증권 정보를 인스타그램 같은 데서도 서로 공유하고 한다고 그렇더라고요. 하고 예. 증권사 MTS에서 이런 종목 토론을 하는 경우는 사실 들어본 적이 지금까지는 없는 것 같아요. 네, 그래서 그렇습니다. 네, 이쪽에서 재밌습니다. 그런 걸 한다고 하면 좀 경쟁력이 될 수도 있겠습니다. 네. 카카오페이 증권 같은 경우는 어떻습니까? 여기 뭐 아직 MTS가 없는데 네. 고객을 500만 명을 유치했다고요? 네. 선뜻 잘 이해가 가지는 않는 것 같습니다. 어떻게 이게 가능한 거죠? 그 카카오페이 혹시 사용을 하십니까? 특별히 사용을 하진 않는데. 예. 카카오페이를 사용을 하면 결제 같은 걸 하다 보면은 동전 모으기, 알모으기 이렇게 수수료나 뭐 이렇게 어떤 정말 적은 돈을 포인트처럼 이렇게 줍니다. 카카오 뱅크를 쓸 때, 페이를 사용하면. 네, 카카오 뱅크와 페이는 다른데 페이를 사용하면 생각해보니까 제가 페이를 쓰고 있었네요. 그러면 이제 결제를 할 때 정말 적은 돈이지만 포인트처럼 포인트 개념으로 줍니다. 네. 근데 이거를 이제 펀드에 가입을 할 수 있게 바로 연계를 해놨습니다. 그렇군요. 그래서 이제 이 카카오페이 증권 계좌로 펀드에 투자하는 분들은 7월 말 기준 전체 계좌 개설자의 40%에 이르고 이 펀드 가입 계좌 수도 업계에서 가장 높은 수준입니다. 그렇군요. 아마 시청자분들도 많이 모르시는 분들이 있을 것 같아요. 본인이 이제 카카오페이를 이용하고 계신데도 네. 저처럼 이용하는지 모르시는 분들이 꽤 많이 있을 것 같다 이런 생각이 듭니다. 좀 기존의 상식을 깨는 흐름인 것 같습니다. MTS가 네. 없는 상황에서도 이렇게 고객 몰이가 되고 있다. 카카오페이의 MTS 그러면 언제쯤 볼 수 있는 거죠? 네, 올해 안에 오픈할 예정이라고 합니다. 그렇군요. 네, 이 뭐 편의성을 무기로 빠르게 네. 시장을 지금 잠식해가고 있는 토스증권과 카카오페이 증권 얘기를 좀 들어봤는데 이렇게 되면 정말 이 기존의 증권사들 앞으로 어떻게 되는 건지 좀 궁금해집니다. 어떻게 전망이 되고 있습니까? 네, 토스증권과 카카오페이 증권을 얘기할 때 빼놓을 수 없는 게 키움증권입니다. 네. 약 20년 전 IT 기술을 기반으로 온라인 증권사로 출범한 키움증권은 당시 혁신적이고 편리한 서비스로 개인 투자자들을 크게 끌어모았습니다. 현재도 개인 투자자 점유율 1위를 기록을 하고 있는데 시간이 흐르면서 기존 금융사와의 차별성은 좀 도태되고
신생 증권사들이 치고 나가면서 설 자리를 빼앗기는 게 아니냐 이런 우려가 나오고 있습니다. 실적도 보시다시피 하향 곡선을 그릴 것으로 전망되는 상황입니다. 예. 또 이런 이유들로 이베스트투자증권과 SK증권은 키움증권의 목표 주가를 낮추고 있는 상황입니다. 한때 혁신 증권사였던 키움증권이 이제는 차별성을 잃었다라는 네. 얘기인데 지금 이제 새로 나온 두 개의 증권사도 앞으로 이렇게 될 가능성도 있다 이런 거군요. 네, 맞습니다. 지난번부터 제가 과매기 얘기를 계속 꺼냈는데 사실 토스증권이나 카카오페이 증권도 언제까지 신매기일 수만은 없습니다. 키움증권이 기존 증권사들과의 차별성이 사라진 이유를 보면 현실에 안주한 이유도 분명히 있지만 기존 증권사들도 계속해서 서비스의 편의성을 높여서 차별성이 사라졌다는 점도 작용을 합니다. 예를 들어 앞서 토스증권의 강점으로 말씀드렸던 간편한 MTS나 가입하면 한 주 무료로 주기 뭐 이런 이벤트들은 일단 시장이 오픈되면 어디서든 따라할 수 있는 부분입니다. 실제로 삼성증권은 간편투자 MTS인 오늘의 투자를 출시를 했고 매수와 매도 이런 단어들을 주린이의 눈높이에 맞춰서 뭐 바로 투자, 팔기 이런 식으로 바꿨습니다. 토스증권과 유사한 행보를 보이고 있는 건데요. 그러네요. 또 KB증권도 직관적인 정보 전달에 힘을 쓰면서 간소화된 MTS를 현재 출시할 예정이라고 합니다. 그렇군요. 이게 뭐 처음 혁신이 어렵지 그걸 따라하는 건 사실 이제 기술만 있으면 맞습니다. 얼마든지 가능하니까요. 뭐 친절한 MTS 이거 뭐 언제든지 타사들도 따라할 수 있다 이런 얘기죠? 네, 그렇습니다. 또 토스증권이 크게 인기를 끈 게 주식 무료 제공 이벤트인데 다른 증권사들도 많이 했습니다. 하고 있고요. 또 하나금융투자의 경우 이마트24와 손을 잡고 도시락을 사면 주식을 주는 이벤트를 해서 굉장히 큰 호응을 얻기도 했습니다. 이렇게 톡톡 튀고 신선하다 이런 신생 증권사 이미지가 가장 큰 경쟁력이자 생존력이기 때문에 이 이미지를 시장이 계속해서 어필을 하려고 한다면 이 차별화와 혁신에 대한 고민이 그만큼 클 수밖에 없는 시기라고 볼 수 있습니다. 또 주린이들에서 나아가 이 주식시장의 큰손이라고 할 수 있는 4050 세대까지 끌어모아야 이 수익성과 확장성 두 마리 토끼를 다 잡을 수 있습니다. 일단 토스증권의 경우에는 수익성을 강화하기 위해 오는 3분기에 해외 주식과 ETF 거래 서비스도 가능하도록 확장해 나갈 계획이라고 합니다. 또 내년 상반기를 목표로 인공지능으로 간접 투자 운영이 가능한 로보 어드바이저 서비스도 구상 중입니다. 인터뷰 하나 보시죠. 그분들의 이제 니즈를 중심으로 발전해 나가기에 상당히 최적화된 조직 문화를 가지고 있어요. 국내 주식, 해외 주식, 그다음에는 자산 관리 해서 여러 가지 성향의 분들에게 제공해드리는 정보라든지 이런 거의 퀄리티를 이제 높여가면서 시장이 넓어질 거라고 생각하고 있습니다. 네, 카카오페이 증권 또한 일단 연내 MTS를 출시하는 게 먼저겠죠. 또 투자 솔루션과 자문형 자산 배분 서비스 등 투자 서비스를 확대해 나갈 예정이라고 하니까 이 점도 주목해 보셔도 좋을 것 같습니다. 네, 기성 증권사들도 계속 혁신을 하면 물론 이제 경쟁력을 다시 되찾아올 수 있겠지만 아마 속도가 문제겠죠. 아무래도 이제 뭐 토스나 이런 카카오페이 증권 같은 경우는 혁신하는 속도가 이제 기성 증권사들보다 굉장히 빠를 거기 때문에 네, 그렇습니다. 한동안은 좀 따라잡기가 좀 쉽지 않을 것 같고 저는 그보다 이 기존에 갖고 있는 다양한 금융 계열사들을 얼마나 이제 다양하게 연계를 해서 연계 영업을 잘 해내느냐 이 부분이 좀 승부처이지 않을까라는 생각을 해봅니다. 여기까지 듣죠. 이 증권부 박혜린 기자였습니다. 수고했습니다. 고맙습니다. 정부의 강력한 주택 공급 의지와 금리 변화 속에서 우리 주택 시장은 어떻게 달라질지 관심이 높습니다. 한국경제TV가 주택시장 전문가 10명을 대상으로 주택시장 전망에 대한 설문조사를 진행했습니다. 안타깝게도 응답자 전원이 최소 내년 말까지 집값 강세가 계속될 거라는 답을 내놨습니다. 홍원표 기자입니다. 주택시장 전문가들은 모두 수도권 집값이 계속 오를 것으로 판단했습니다. 당장 9월부터는 가을 이사철이 다가오는데 임대차법에 따른 전세 가격 상승으로 매매 가격도 덩달아 오를 것이라는 전망입니다. 세입자가 5% 인상률로 계약을 2년 더 연장할 수 있다 보니 집주인들이 새로운 세입자를 받을 때 미리 전세가를 크게 올려버리는 부작용이 나타나고 있습니다. 하반기 들어오는 시장도 사실 지금 전세나 임대차법에 대한 어떤 그 문제들 때문에 전세값이 계속 상승하고 있고 또 이제 가을 이사철이 오지 않습니까? 근데 이제 그게 바로 이제 전세의 어떤 가격 인상으로 인해서 또 매매 시장으로 또
같이 이제 상승하는 그런 이제 현상이 올 것으로 판단이 되기 때문에 일단 올 하반기까지는 굉장히 뜨거운 그런 상황이 연출이 될 것이다라고 이제 판단이 되고요. 서울은 가뜩이나 공급 부족이 극심한데 한동안 재건축과 재개발이 정체돼 있어 도심 내 공급이 증가하지 않았습니다. 여기에 정부가 다주택자에 대한 양도세 중과와 취등록세 인상, 각종 부대 비용 상승 등으로 매물이 잠겨버리면서 거래는 줄고 신고가 거래만 계속되는 상황이 연출되고 있습니다. 실제로 올 여름철 서울 아파트 거래 건수는 지난해와 비교하면 4분의 1 수준으로 급감했습니다. 정부가 3기 신도시를 포함해 약 30만 가구의 주택 공급을 약속했지만 이 공급이 바로 입주 물량으로 바뀌지 않기 때문에 당장은 영향을 줄 수 없다는 분석입니다. 적어도 금년 하반기와 내년까지는 부동산 가격의 상승이 지속될 것으로 봅니다. 이후 몇 년 이내에 부동산 가격의 조정이나 안정이 올 수 있다고 예상을 하는데 기본적으로 주택은 건설 생산품입니다. 그런데 건설 생산품 같은 경우에는 입주까지 소요되는 시간이 적지가 않습니다. 3기 신도시 사전 청약이 시작됐지만 사업이 신속하게 진행되더라도 첫 단지 입주가 2025년이어서 3, 4년간 공급 부족은 계속될 전망입니다. 여기에 GTX와 공공재개발 등 각종 개발 호재가 있는 지역의 주택 가격은 폭등하고 있습니다. 정부가 집을 사지 말라는 읍소와 함께 금리 인상 시그널을 내비쳤지만 대내외적인 경제 여건을 고려하면 금리 인상은 장기간에 걸쳐 점진적인 소폭 인상이 예상됩니다. 이 때문에 주택시장에서 실수요자들은 1주택에 대한 대출 금리는 충분히 감당할 수 있다는 반응입니다. 전문가들은 공급 부족과 개발 호재, 정책 실패 등으로 최소 내년까지 집값이 오르고 2023년 이후에나 안정화가 가능할 것으로 내다봤습니다. 한국경제TV 홍원표입니다. 거듭되는 정책 실패 탓에 이제는 정부의 집값 경고가 더 이상 시장에 먹혀 들어가지 않고 있습니다. 정부 규제가 오히려 다주택자 매물이 시장에 나오지 못하도록 가로막고 정작 수요자들이 필요로 하는 아파트 공급에는 늑장을 부렸던 점이 원인으로 지목됩니다. 계속해서 전효성 기자입니다. 정부는 연일 지금의 집값이 고점이라고 경고하지만 기대 심리와 투기 수요, 불법 거래가 비중 있게 가격 상승을 견인하는 상황 하에서는 주택 가격이 지속적으로 오를 수는 없다 하겠습니다. 서울 집값은 85주 만에 최고 상승폭을 기록했습니다. 굵직한 대책이 나오면 집값은 일정 기간 하락세를 보였지만 이제는 정부의 메시지가 더는 시장에 영향을 주지 못하는 셈입니다. 문제의 근본적 원인은 지난 4년 25번의 수요 억제 정책이 시장에 요구하는 정반대로 추진된 점입니다. 내 집 마련 수요는 넘치는데 다주택자를 양도세로 옥죄다 보니 시장에 풀릴 매물은 급감했습니다. 집을 팔지 않고 자식에게 넘겨주는 증여 비율은 이전 정부의 3배를 넘어섰습니다. 현 정부 임기 초반 주택 공급에 인색했던 점도 집값 상승을 부추겼습니다. 보유세도 올리고 양도소득세인 거래세도 올리고 시장의 공급이 이루어지지 않았던 겁니다. 양도소득세 세율을 최소한 우리가 이제 50% 이하로 낮추어서 다주택자들이 주택을 팔고 싶을 때 언제든지 매물로 공급이 될 수 있도록 임대차 3법도 고공행진하는 집값만 받쳐주는 부작용을 낳았습니다. 2+2 계약갱신 청구권이 도입되자 집주인은 매물을 거뒀고 전셋값은 1년 넘게 천정부지로 오르는 중입니다. 같은 아파트인데도 계약을 갱신한 거래와 신규 거래 사이에 수억 원의 가격차를 보이는 이중가격 현상도 현실화됐습니다. 서민을 위한다는 임대차 제도 개선이 전세 실수요층에게 도리어 타격을 입힌 셈입니다. 시장의 부작용을 많이 가져온 임대차 3법 같은 경우에는 시장에서 수급 불균형에 따른 가격 불안이나 가격 양극화, 계약 가격 양극화 같은 것들이 더 극심해지고 있기 때문에 이런 규제의 전반적인 점검과 조정이 필요한 상황으로 분석할 수 있습니다. 때문에 전문가들은 꼬일 대로 꼬인 부동산 규제를 다시 돌려놓는 게 현재의 시장 상황을 타개할 할 출발점이라고 언급합니다. 임대차 3법, 대출 규제, 양도소득세 등이 개선이 필요한 부동산 규제로 꼽힙니다. 실거주 요건을 좀 강화하려고 하다가
그거를 이제 그러니까 완화도 아니죠. 결국은 수리를 못했잖아요. 그러니까 전세 시장이 조금 숨통이 튀어졌잖아요. 가장 우선적인 거는 임대차 시장에 대한 어떤 문제를 조금 해결할 필요가 있고, 그를 위해서는 규제가 완화되어야 되는데 가장 시급한 거는 계약갱신 청구권. 한국경제TV 전유성입니다. 이슈 키워드 시작하겠습니다. 오늘은 어떤 소식 준비되어 있죠? 예, 오늘도 세 가지 소식 준비했는데요. 첫 번째 키워드 임시 선박 월간 최대 규모 투입입니다. 네. 정부가 물류 대란을 겪고 있는 수출 업계를 지원하겠다며 팔을 걷어붙였습니다. 홍남기 경제부총리는 오늘 비상경제중앙대책본부 회의에서 8월 미주 동남아 항로에 임시 선박을 월간 최대 규모인 총 13척을 투입하고 컨테이너 물동량이 증가한 선사에 컨테이너당 2만 원의 인센티브를 지급하겠다고 밝혔습니다. 또 하반기 미주 노선 국적사 화물기를 3,300편으로 증편하고 여객기를 활용한 화물 수송도 적극 지원하겠다는 방침입니다. 우리 수출이 이달 10일까지 수치로 볼 때는 여전히 좋은 흐름을 이어가고 있긴 한데 정부가 이런 강수를 둔 건 역시 수출 물류 대란에 대한 공포감이 갈수록 확산되고 있기 때문이겠죠? 그렇습니다. 당장 수출 물량에 비해서 선박이 부족한 상황인데 여기에 설상가상으로 HMM의 파업 위기까지 덮쳤습니다. 예. 앞서 지난달에 저희 한국경제TV에서 이 HMM의 파업 우려를 가장 먼저 짚어드렸었는데 이제 그 우려가 현실로 가까워졌습니다. 노조가 6년 넘게 동결된 임금에 반발하고 나섰지만 채권단과 사측은 여전히 경영 정상화가 진행 중인 상황이라는 점을 강조하고 있어서 여전히 입장차가 좁혀지지 않는 모습입니다. 이 노조는 현재 중노위에 조정 신청을 해놓은 상태인데 이후 파업으로 이어질 가능성이 높습니다. 그나마 우리 경제의 버팀목 역할을 해주던 수출마저 타격을 받을까 우려가 됩니다. 그런데 홍 부총리가 말하는 임시 선박이라는 게 정확히 어떤 건가요? 없던 배를 어디서 끌어오는 건 아닐 테고 말이죠. 맞습니다. 이 임시 선박이라는 게 기존 항로 외에 다른 항로로 연결이 되어 있던 선박이 부족한 지역으로 잠시 끌어오는 걸 말합니다. 예. 그런데 이게 항로 변경이라는 게 말처럼 쉬운 건 아니라고 합니다. 임시 선박을 투입하려면 기존 노선에서 공동 운항하는 선사들의 사전 동의를 얻어야 하고 또 기존 노선의 화주들도 불편을 겪게 되는 만큼 또다시 다른 노선에서 소규모 선박을 재배치해야 합니다. 다시 말해서 한 척의 임시 선박을 재배치하려면 무려 100척에 가까운 선박이 일정을 재조정해야 한다는 뜻입니다. 이뿐만 아니라 이 과정에서 화물들에 대한 보관과 관리 부담도 생긴다고 하는데 대신 그 덕에 중견, 중소 수출 기업들은 큰 위기를 넘길 수 있어서 안도할 수 있습니다. 네, 그렇게 어려운 과정임에도 최대 규모인 10세대의 임시 선박을 투입하겠다. 홍 부총리의 발언은 그렇게 읽는 게 맞겠네요. 다음 소식 볼까요? 다음 키워드 보시죠. SK와 포드의 합작 유럽으로도 확대를 한다고 합니다. 네. 미국 포드 자동차 고위 임원이 SK 이노베이션과의 배터리 합작 사업을 앞으로 유럽으로까지 확대할 것이다 이렇게 밝혔습니다. 로이터 통신에 따르면 포드의 최고 생산 플랫폼 운영 책임자인 하우 타이탱은 한 컨퍼런스에서 SK와의 합작 배터리 회사 설립을 긍정적으로 평가하면서 이렇게 말했습니다. 이 타이탱은 포드의 전 세계 전기차 계획은 2030년까지 연간 240기가와트의 배터리가 필요하며 이를 위해 10개의 공장이 필요하다고 설명했습니다. 이 중에 140기가와트는 북미, 또 나머지는 유럽과 중국에 배정될 거다라고 타이탱이 전했습니다. SK 이노베이션은 이미 미국 조지아주에 공장이 운영되고 있고 여기에 추가로 포드와 합작으로 공장을 세우는 작업이 현재 진행되고 있죠? 예, 그렇습니다. 앞서 5월이었습니다. 두 회사가 미국의 합작법인 블루오벌 SK를 설립하기로 했었는데 연간 60기가와트시 규모의 배터리 셀과 모듈을 생산하는 공장을 조성 중입니다. 요즘 이렇게 이 전기차 배터리 공장을 생산량으로 나타내는 경우가 좀 자주 보이는 것 같은데 예. 60기가와트시라고 한다면 어느 정도나 되는 수준일까요? 일단 이 전기 픽업 트럭 한 대에 필요한 배터리가 약 100kW시라고 하는데요. 네. 60기가와트시는 이 트럭을 해마다 60만 대씩 생산할 수 있는 규모입니다. 타이탱이 2030년까지 240기가와트가 필요하다라고 말을 했으니까 앞으로도 계속해서 이 공장 증설이 이루어질 것으로 보입니다. 참고로 SK 이노베이션은 2030년까지 500기가와트 이상의 배터리 생산 규모를 목표로 하고 있습니다. 자, 이렇게 전 세계적으로 배터리 생산을 늘린다면 따라오는 사업이 또 있습니다. 바로 폐배터리 재활용 사업.
이걸 위한 이 공장도 추가로 증설이 추진된다고요? 예, 그렇습니다. 먼저 이 폐배터리 재활용 사업을 먼저 좀 살펴볼 텐데 영어로 BMR이라고 부릅니다. 이 SK이노베이션은 이 BMR 첫 공장을 자사의 해외 배터리 생산 기지가 위치한 지역에 설립을 하기로 했습니다. SK이노베이션의 생산 기지가 현재 미국과 유럽, 중국에 있는데요. SK 측은 연내 대전에서 시험용 공장을 완공하고 2024년부터 현지에서 BMR 공장을 본격 가동하겠다는 계획입니다. BMR 공장 가동이 당초 목표보다 1년 정도 빨라진다는 얘기인데 폐배터리 재활용 사업이 만약에 성공한다면 어떤 기대 효과가 있을까요? 무엇보다 일단 다 쓴 배터리를 다시 활용하니까 자원과 환경 두 가지 문제를 동시에 해결할 수가 있고요. 예. 자연스럽게 생산 비용의 절감으로 이어지겠습니다. 특히 해외 현지에서 배터리 생산량이 늘고 있기 때문에 그만큼 해외에 BMR 공장을 세우면 수거되는 양 역시 적지 않을 걸로 분석됩니다. 시장 조사기관 가이드하우스 인사이트에 따르면 이 폐배터리 재활용 시장이 올해 1.2기가와트시 규모에서 2030년에는 136기가와트시로 113배 이상 급성장할 것으로 기대가 되고 있습니다. 네, 세계로 뻗어나가는 한국의 전기차 배터리 사업 대단한 것 같습니다. 마지막 소식 살펴볼까요? 예, 마지막 키워드 레키로나 브라질에서 긴급 사용 승인이라는 키워드 뽑아봤습니다. 레키로나는 셀트리온이 개발한 우리나라의 첫 번째 코로나 치료제죠? 맞습니다. 셀트리온의 항체 치료제인데요. 이 레키로나가 브라질에서 긴급 사용 승인을 받았습니다. 브라질 보건당국은 코로나19 확진 판정을 받은 성인 고위험군, 경증, 중등증 환자를 대상으로 이 레키로나의 긴급 사용을 승인했습니다. 현재 브라질의 코로나 1일 확진자 수가 3만 5천 명에 달하고 누적으로는 2천만 명이 넘습니다. 사망자는 56만 5천여 명에 이른다고 합니다. 그렇군요. 레키로나는 앞으로 앞서서 지난달에도 인도네시아에서도 긴급 사용 승인을 받았고요. 예. 해외에서 긴급 사용 승인을 받은 건 이번이 두 번째죠? 그렇습니다. 현재 그 밖에도 말레이시아와 사우디아라비아, 인도, 멕시코, 요르단, 아랍에미리트에 긴급 사용 승인을 신청한 상태입니다. 앞으로 이제 추가 승인이 날 수 있는 대상 국가들이 더 있다라는 얘기인데 이런 기대감이 오늘 셀트리온 주가에도 영향을 준 걸로 보입니다. 그런데 여기서 말하는 이 긴급 사용 승인이라는 게 정확히 어떤 개념일까요? 이 긴급 사용 승인은 감염병 대유행 우려에도 이에 대응할 허가 제품이 없거나 공급이 부족할 때 정부가 한시적으로 임상 시험이 완전히 끝나지 않은 의약품을 판매할 수 있도록 허용하는 제도를 말합니다. 앞서 2015년 메르스 사태 때 마련된 제도입니다. 그렇군요. 셀트리온의 코로나 치료제 관련해서 최근 반가운 소식들이 몇 가지 더 있습니다. 우리나라에서는 투여 대상 확대를 준비하고 있고 또 흡입형 치료제도 준비되고 있다고요? 맞습니다. 식약처가 레키로나의 치료 대상을 12세 이상 전체 경증과 중등증 환자로 확대하는 변경 허가 심사에 착수했습니다. 원래는 60세 이상이나 이 심혈관 질환자 같은 고위험군, 경증 그리고 전체 중등증 성인 환자에게만 쓸 수 있도록 허가가 나 있었는데 이번에 셀트리온이 13개국에서 수행한 글로벌 임상 3상 시험이 포함이 되면서 그 대상을 전체 경증 환자까지로 확대한 겁니다. 이뿐만 아니라 호주에서는 흡입제형 코로나19 치료제도 임상 1상 계획 승인을 받고 본격 개발에 나섰습니다. 네, 앞서 먹는 코로나 치료제가 게임 체인저가 될 수 있다는 소식을 저희도 전해드린 바 있는데 아직 임상 1상 단계이긴 하지만 셀트리온에 대한 기대감이 갈수록 커지는 것 같습니다. 이슈 키워드였습니다. 카카오 모빌리티 같은 모빌리티 기업들의 몸값이 천정부지로 치솟고 있습니다. 이들 기업들이 본격적인 수익성 검증에 나서면서 미래 먹거리를 찾는 투자자들이 대거 몰려들고 있는 겁니다. 유호성 기자입니다. 카카오 모빌리티는 최근 택시 호출 서비스 카카오티의 소비자 요금을 5,000원으로 올렸습니다. 일각에선 독점 플랫폼의 횡포라는 비난이 일지만 이로 인해 소비자 편익이 오르는 것도 무시할 수는 없습니다. 카카오 모빌리티는 수요 공급에 불균형이 있는 곳에서도 배차가 잘 되도록 요금제 설계를 바꾼 것이라고 설명했습니다. 카카오의 이런 결정은 당장의 수익성에 집중했다기보다 다가오는 모빌리티 산업 변화에 대비하기 위한 선제적인 조치로 풀이됩니다. 모빌리티 분야가 미래 먹거리로 떠오르면서 기업들은 이들 스타트업에 대한 투자도 늘려가고 있습니다. 자율주행 기업 포티투닷은 지난달 신한금융그룹으로부터 300억 원 투자를 받은 데 이어 이달에는 롯데렌탈로부터 250억 원 규모의 투자를 유치했습니다. 카카오 모빌리티 역시
GS 칼텍스로부터 최근 300억 원 규모의 투자를 받아 GS 칼텍스가 보유한 주유소 인프라 혁신에 나선다는 계획입니다. 이들 기업들에 대한 투자가 잇따르면서 모빌리티 기업들의 몸값도 천정부지로 치솟고 있습니다. 두 차례에 걸친 투자액과 지분율을 분석해보면 포티투닷의 기업 가치는 6개월 사이 6배가 오른 것으로 확인됐고 카카오 모빌리티 역시 올해 초에 비해 몸값이 7천억 원 오른 것으로 나타났습니다. 기존의 자동차 관련 원체 기술을 가지고 있는 기업보다는 모빌리티 관련 기업들에 대한 기술 협력이 상당히 중요한 포인트가 될 수 있고 이러한 이유 때문에 대기업의 과감한 투자를 통해서 향후 미래 시장을 선도하고자 하는 이런 어떤 전쟁이 벌어졌다 이렇게 볼 수 있습니다. 정부도 미래차 분야의 대기업과 스타트업의 연결을 적극 추진하면서 기술력을 갖춘 모빌리티 기업들의 몸값 고공행진은 당분간 지속될 것으로 보입니다. 한국경제TV 유호성입니다. 삼성전자가 하반기 폴더블 올인 전략을 선택했습니다. 최근 글로벌 시장 1위 입지가 흔들리는 상황에서 초강수를 뒀다는 분석이 나오는데 아직 전체의 1%에 불과한 폴더블 폰 시장을 대세로 이끌 수 있을지 주목됩니다. 양현주 기자입니다. Next generation devices that define a new standard for mobile. Engineered so you can express yourself with an iconic design and immerse yourself in amazing viewing experiences. This is the new mainstream for smartphone. 하반기 삼성전자의 유일한 전략 스마트폰 갤럭시 Z 폴드 3와 갤럭시 Z 플립 3. 기존 폴더블 폰의 단점을 대거 개선했다는 평입니다. 3세대 갤럭시 폴드의 경우 노트 시리즈에만 제공됐던 S펜을 탑재하고 카메라를 화면 아래에도 콘텐츠 시청 시 몰입감을 높였습니다. 또한 3세대 폴드와 플립 모두 수심 1.5m에서 30분간 견딜 수 있는 수준의 방수 기능도 탑재했습니다. 이처럼 성능은 높였는데 출시가는 20%가량 낮춰 갤럭시 Z 폴드 3의 경우 100만 원대로 진입하는 등 가격 경쟁력까지 갖췄습니다. 외신들은 인기 제품인 갤럭시 노트 출시마저 포기하면서 폴더블 올인 전략을 택한 만큼 배수의 진을 쳤다며 호평을 내놨습니다. 삼성전자는 최근 글로벌 시장 점유율에서 샤오미와의 격차가 2%포인트대로 좁아지면서 점유율 1위 위상이 흔들리고 있습니다. 세계 최초로 5G 스마트폰을 내놨지만 2분기 안드로이드 5G 스마트폰 시장 점유율은 4위까지 추락했습니다. 애플을 합치면 사실상 5위인 셈입니다. 플래그십에서 애플에, 중저가 제품에선 샤오미에 밀리는 상황에서 아직 선두를 잡고 있는 폴더블 시장에서 반전을 꾀하겠다는 전략입니다. 실제로 한 시장조사 업체는 글로벌 폴더블 시장이 2023년까지 10배가량 성장할 것으로 전망했습니다. 애플 같은 경우에도 2023년 정도에는 폴더블 폰을 하나 정도 내놓을 거로 본다면은 결국에는 올해 가격을 내려서 내년 정도에 어느 정도 점유율을 가져가야지만이 애플보다는 한 발짝 앞서가지 않을까. 하지만 폴더블 폰 시장이 전체 스마트폰 시장에서 1% 미만인 만큼 당장 이익을 실현하기는 어려울 거란 우려도 있습니다. 폴더블 폰으로 프리미엄 수요 끌어들이기에 나선 삼성전자. 글로벌 시장에서 점유율 확대에 성공할 수 있을지 주목됩니다. 한국경제TV 양현주입니다. 요즘 우유 재고가 넘쳐나고 있습니다. 저출산과 대체 먹거리 등장으로 소비가 줄었기 때문인데 하지만 이런 와중에도 해외에서 수입해오는 우유는 오히려 늘고 있는 것으로 나타났습니다. 외면받는 국산 우유의 현실, 방서우 기자가 취재했습니다. 지난해 1인당 흰우유 소비량은 26.3kg으로 21년 만에 최저치를 기록했습니다. 우유 소비가 줄면서 원유를 보관해 말린 분유 재고는 늘었습니다. 지난해 4월 10,000톤을 넘어선 이후 계속 증가세입니다. 국산 우유가 이렇게 남아도는데도 외국산 우유 수입은 지난 2016년 1,214톤에서 지난해 1,982톤으로 800% 이상 폭증했습니다. 탈지 분유도 17,792톤이 수입되며 수입 상위 품목에 이름을 올렸습니다. 우유가 남는데 우유 수입이 늘어난 이유, 바로 가격입니다. 비싼 국산 우유를 써서 가공품을 만들면 좀처럼 수지 타산을 맞출 수 없기 때문입니다. 우리나라 원유값은 킬로그램당 1,051원으로 미국, 유럽, 뉴질랜드 등 낙농 선진국보다도 높습니다.
가공과 유통 비용이 합쳐진 소비자 가격도 마찬가지여서 리터당 흰 우유 가격이 전 세계에서 8번째로 비쌉니다. 유독 우리나라의 우유 가격이 비싼 이유는 뭘까? 지난 2013년 구제역 파동으로 사정이 어려웠던 낙농가를 돕기 위해 도입된 원유 가격 연동제에 따라 수급에 상관없이 물가 상승률과 생산비 증가분만을 반영해 정해지기 때문입니다. 육가공업체 입장에서는 팔리지도 않는 우유를 높은 가격에 사들이기보다는 저렴한 외산을 수입해 요거트나 커피를 만드는 게 이익입니다. 소비나 그런 거를 감안 안 하시고 이제 물가 인상이나 생산비가 인상됐을 때 이제 반영되는 거다 보니까 업체한테는 도움이 되지는 않는 허가들이에요. 그거는 소비를 감안하지 않은 그 가격 결정이 드는 수밖에 없는 거니까 논란이 있는 것 같아요. 문제는 낙농가가 이달부터 원유값을 리터당 21원 올리겠다고 밝히면서 우유값 추가 상승이 불가피해졌다는 것. 원유값 인상이 현실화될 경우 우유는 물론 우유를 재료로 하는 아이스크림이나 빵 등의 가격까지 오르는 밀크 인플레이션으로 번질 수 있습니다. 당장 롯데제과가 다음 달부터 과자 등 11종의 제품 가격을 평균 12.2% 인상할 계획입니다. 원유도 아니더라도 인상 요인이 되게 많긴 하거든요. 사실은 원유대 올라가는 것 자체가 어떤 하나의 트리거가 될 수는 있을 수 있는데 당연히 원가가 올라가니까 이렇게 가격이 반영될 수밖에 없겠죠. 특히 지난 2018년 대비 원유값 인상폭이 5배에 달하는 만큼 소비자 부담은 가중되고 국산 우유는 더욱 외면받을 수 있다는 우려도 나옵니다. 한국경제TV 방서호입니다. 국내 한 금융사가 스타트업들에게 아이디어를 펼칠 수 있도록 기회의 장을 제공하면서 눈길을 끌고 있습니다. 삼성의 금융 계열사들이 400여 개에 달하는 스타트업들을 한데 모아 상생을 지원하는 오픈 컬래버레이션 프로젝트를 진행하고 있는데 선발을 통해 직접 지분 투자에도 나선다고 합니다. 장슬기 기자가 다녀왔습니다. 인공지능으로 수면 관리 서비스를 제공하는 에이슬립. 의료 데이터를 활용해 질병 예측 솔루션을 지원하는 투비콘, 홍채 기반의 스트레스 측정과 건강 관리를 돕는 스마트 디아그노시스, 무려 400여 개의 스타트업이 지원한 국내 최대 규모의 스타트업 상생 프로그램 삼성금융 오픈 컬래버레이션에서 삼성생명의 선택을 받은 스타트업들입니다. 이들 업체는 삼성생명 임직원들과 협업해 사업 모델과 솔루션을 개발하게 됩니다. 이후 9월에 열리는 발표회를 거쳐 최종 우승한 팀에게는 추가로 상금이 지급되고 아이디어에 대한 사업화 기회도 제공됩니다. 삼성금융 오픈 컬래버레이션은 스타트업과의 상생과 혁신으로 국내 핀테크 산업을 선도하기 위해 삼성 전 금융계열사가 동시에 참여하는 대표적인 스타트업 프로그램입니다. 이번 컬래버레이션을 통해 삼성생명은 스타트업의 높은 기술력을 바탕으로 의료 데이터 서비스와 수면 관리 서비스, 홍채 기반의 건강관리 등 다양한 헬스케어 서비스를 선보일 수 있을 것으로 전망됩니다. 아니면 과거에 병력이 있거나 아니면 현재 유병자인 경우에는 그냥 보험가입이 안 되고 의료 증명서를 갖다 낸다던가 전화 인터뷰를 한다던가 아니면 방문 간호사가 가서 직접 피를 뽑는 이런 형태의 이제 언더라이팅을 진행하는데 좀 굉장히 비용과 시간이 많이 들거든요. 근데 저희는 모음이라는 앱을 통해서 실시간으로 간편하게 이제 할 수가 있어요. 에이슬립은 이제 수면이라는 영역에서 하나하나 잠을 잘 자게 하기 위한 전략들이 지금 사업화되고 있는데요. 수면을 기반으로 보험사 고객들에게 수면 관리를 제공해줘서 더 건강하게 살 수 있게 하고, 그리고 수면의 이제 원인을 알아내서 동반 질환의 발생 가능성을 사전에 차단해주는 이러한 솔루션을 보험사와 함께 개발하고 도입하고자 합니다. 스마트하게 진단을 하기 위해서 2018년도에 설립이 됐습니다. 저희는 그 웨어러블 기기 또는 어떤 외부 센서 이런 장비를 통하지 않고 스마트폰만으로 모든 바이탈 사인을 추출하는 그냥 일반 RGB 카메라로요. 스타트업들은 이런 아이디어와 기술력이 대형 금융사와 만날 경우 기술의 발전은 물론 고객에게 제공하는 서비스의 질 역시 크게 향상될 것으로 기대하고 있습니다. 저희 기술력을 인정받아서 이거를 이제 실제로 많은 사람들, 대규모 사람들에게 서비스를 도입할 수 있는 기회가 제공된다. 이제 이러한 솔루션을 더 디벨롭할 수 있는 기회가 생기는 거죠. 스타트업은 아이디어와 열정은 있고 혹은 기술력을 가지고 있지만
테스트를 해볼 시험의 장이 없습니다. 하지만 대기업이 이런 인프라를 활용해서 저희의 솔루션을 테스트해 볼 수 있는 삼성생명은 이들에게 서비스를 실제 사업화할 수 있는 기회를 제공하는 것뿐만 아니라 나아가 별도 심사를 거쳐 지분 투자까지도 검토한다는 계획입니다. 삼성금융 오픈 컬래버레이션이 수많은 스타트업들에게 진정한 기업인이 될 수 있는 지름길이 돼준다는 평가가 나오는 이유입니다. 한국경제TV 장슬기입니다. 내일 우리 정부 대표단이 현재 공급 차질을 빚고 있는 모더나와의 면담을 위해서 출국합니다. 벌써 7월에 이어 8월까지 물량이 지연됐죠. 그래서 대표단은 연이어 발생한 공급 차질 상황에 대한 유감과 항의 표명을 하고 재발 방지 확약을 받아낸다는 계획입니다. 중요한 건 지연된 물량들이 9월에는 제대로 공급이 가능할지 또 추후 목표 물량은 어떻게 채울 것인지에 대한 협의일 텐데요. 발표에 따르면 면담 직후 협의 내용 공개 여부도 협상을 하면서 결정을 할 것이라고 합니다. 우리 시간으로는 14일에 회의가 끝났는데요. 추후 물량 공급에 대한 계획이 공개될지 지켜보셔야겠습니다. 주요 일정이었습니다. 삼기 신도시 뜨거운 청약 열기 속에서 소외된 3040 맞벌이 가구의 불만 섞인 목소리가 들려옵니다. 이들은 무주택자지만 소득의 기준을 초과해 청약을 지원조차 할 수 없다고 합니다. 소득을 아무리 모아도 집을 살 수 없는데 대체 왜 소득 상한선이 존재하느냐? 이들의 외침은 정당함에 대한 호소입니다. 열심히 일하고 벌었다면 응당 누렸어야 할 기회를 정당하게 누리지 못한 것에 대한 허탈함의 표현입니다. 소득이 자산을 따라잡을 수 없는 시대에 이 주택 실수요자를 바라보는 사회적인 시선은 이제 변화를 필요로 하고 있습니다. 잠시 후 유튜브 한국경제TV 뉴스 채널에서 방영되는 뉴스플러스 외전에서는 이번 3기 신도시 사전 청약 결과를 비롯해서 다양한 현안들을 짚어봅니다. 많은 시청 바라겠습니다. 뉴스플러스를 마치겠습니다. 여러분 고맙습니다. 안녕하십니까. 끝나지 않은 뉴스 플러스 외전 목요일 진행을 맡은